اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ مکتب اور مدرسے والوں کے لیے خوشخبری، ترحاب عربی ڈریس، عربی جبہ، شایان تھوپ اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ۔ سالانہ پروگرام میں دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں ترحاب عربی ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح پابندی کے ساتھ 100، 200، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت امریکہ کے لاس اینجلس میں لگی آگ کو لے کر ہی آ رہی ہے۔ جی ہاں، آگ کے سامنے سپر پاور امریکہ بالکل بے بس ہو گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہزاروں فائر فائٹرز کی کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں ایک ہفتے سے لگی بھیانک آگ میں مزید 8 جانیں اور چلی گئی، اور ان 8 کو ملا کر اب کل آگ میں مرنے والوں کی تعداد 24 ہو گئی، اور تیز ہواؤں کی وجہ سے آگ کے مزید پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آگ پر صرف اتنے 6 دنوں میں آگ پر صرف 11% قابو پایا جا سکا ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ آگ پر مکمل قابو پانے کے لیے کئی ہفتے لگ سکتے ہیں۔ تباہ کن آگ سے ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ جنگلات میں لگی بدترین آگ پر قابو پانے کے لیے ہزاروں فائر فائٹر، سینکڑوں فائر انجن، واٹر ٹینکر اور 60 پلین کام کر رہے ہیں، تاہم 6 روز گزر جانے کے باوجود بھی آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ درجنوں افراد کی گمشدگی کی اطلاعات ہے۔ مرنے والے تو 24 ہو گئے، اور درجنوں ابھی ایسے جن کے گم ہونے کی خبریں ہیں، اب وہ بچے کہ نہیں بچی وہ بھی خبر نہیں ہے۔ حکام کے مطابق صرف وہ جو علاقہ ہے، وہاں ایک علاقہ جو ہے ہیٹن اور پالیساڈس کوئی علاقہ ہے شاید، وہاں 12,000 سے زیادہ عمارتیں تباہ ہو چکی ہے، جو ممکنہ طور پر کیلیفورنیا کی تاریخ میں بالترتیب دوسری اور چوتھی سب سے زیادہ تباہ کن آگ ہے۔ جنوبی کیلیفورنیا میں ہواؤں کا تسلسل جاری ہے، اور اب 6 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ 6 دن کی بے انتہا مشقت اور محنت کے باوجود بھی صرف 11% آگ پر قابو پایا جا سکا ہے۔ آگ کے سامنے سپر پاور امریکہ بے بس نظر آ رہا ہے۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، جو ٹیکنیک آ چکی ہے
सोशल मीडिया पर और इंटरनेट की दुनिया में AI जिसका नाम है, जिसके ज़रिए से मेरी अपनी आवाज़ की भी नकल की जा सकती है, मेरा अपना चेहरा भी लगाया जा सकता है। जैसे मैं अभी बयान दे रहा हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मेरा बयान नहीं है, बल्कि बना दिया गया है। टेक्निक बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन अब इस AI टेक्निक की वजह से लोगों की नौकरियां खतरे में आ गई है। बताया जा रहा है कि 41% 41% कंपनियों में मुलाजिमीन की छुट्टी करने की तैयारी चल रही है, यानी नौकरियां लोगों की खतरे में आ गई है, क्योंकि AI से इतने सारे काम हो जा रहे हैं। जैसे एक काम करने के लिए पहले 50 लोग लगते थे एक फैक्ट्री में काम करने के लिए, उस पूरे प्रोजेक्ट को अब AI के जरिए से 2-3 लोग वो काम कर पा रहे हैं। तो जाहिर बात है कि जितनी तरक्की होगी मशीनरियों की, टेक्नोलॉजी की, उतना इंसान बेकार होता जाएगा। और सिर्फ एक AI की वजह से 41% कंपनियों में नौकरियों से लोगों को हटाने की तैयारी की जा रही है। नाज़रीन, गज़ा को लेकर 2 बड़ी खबरें आ रही है। पहली बड़ी खबर तो ये आ रही है कि 20 जनवरी से पहले गज़ा में एक मुआहदे का इम्कान है, एक एग्रीमेंट हो सकता है। व्हाइट हाउस से ये इत्तला आ रही है, व्हाइट हाउस ने ये बयान दिया है इजराइल के ऐलान के बाद कि वो गज़ा में जंग बंदी के मुआहदे और कैदियों के तबादले पर बातचीत जारी रखने के लिए मोसाद के सरबराह की सरबराही में एक वफद को कतर भेज रहा है। वाशिंगटन ने इशारा दिया है कि यह मुआहदा जल्द होने वाला है। इसलिए व्हाइट हाउस ने कहा कि ऐसा लगता है कि 20 जनवरी से पहले गज़ा में जंग बंदी का एग्रीमेंट हो सकता है। वहीं पर यह भी खबर आ रही है कि गज़ा में इजराइल का आतंकवाद जारी है। गुज़िश्ता कल भी रामल्ला गज़ा पट्टी के इलाकों पर इजरायली हमलों में कम से कम 8 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। मकामी शहरी दिफा और तिब्बी ज़राए ने यह इत्तला दी है कि गज़ा में शहरी दिफा के तर्जमान महमूद ने बताया कि गज़ा शहर के मगरिब में गुज़िश्ता कल अशाती पनाह गज़ीन कैंप में फ़लस्तीनियों के एक इज्तिमा को इजरायली ड्रोन हमलों के ज़रिए से निशाना बनाया गया, जिसमें गुज़िश्ता कल 8 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है रियाद, सऊदी अरब की राजधानी दारुल हुकूमत रियाद से, कि सऊदी सफ़ीर ने अफ़गान के वज़ीर ख़ारिजा मुत्तकी से मुलाकात की। अफ़गानिस्तान में सऊदी सफ़ीर फैसल अल बाक़िमी ने अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा मौलवी अमीर मुत्तकी से मुलाकात की है और दोनों मुल्क यानी ममलकत सऊदी अरबिया और अफ़गानिस्तान के 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादला ख़याल किया गया है। ये मुलाकात काबुल में सऊदी सफारत खाने के नए सिरे से खुलने के 1 हफ्ते के बाद सामने आई है। अफगानिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा ने इस सऊदी फैसले का खैर मक़दम किया है। 3 साल पहले जब तालिबान की हुकूमत कायम हुई थी तो सऊदी अरब ने अपने सफारती अमले को वापस बुला लिया था। सऊदी सफारत खाने के मुताबिक सऊदी सफ़ीर ने अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल में अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात में सऊदी अरब के सफारती मिशन के नायब सरबराह मशअल भी शरीक हुए। मुलाकात में दोनों मुल्कों के 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तफसीली बातचीत हुई। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर मुल्क के शाम के हालात को लेकर आ रही है। जी हाँ, खबर है कि मुल्क शाम में आप जानते हैं कि हालात क्या बने और किस तरीके से बशार अल असद को वहाँ से भागना पड़ा, जान बचाकर पूरी फैमिली को निकलना पड़ा। बांग्लादेश की भी वज़ीर आज़म शेख हसीना को भागकर हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में छुपना पड़ा, पनाह लेना पड़ा। ऐसे ही मुल्क शाम में हुआ। जी हाँ, जब हिटलर जालिम तानाशाह
अपनी सत्ता का, इक़्तिदार का, पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं तो एक न एक दिन जनता उनका हिसाब लेती है और फिर उनको झोला उठाकर भागना पड़ता है। तो खैर, मुल्क शाम से ये खबर आ रही है कि शाम में जराइम में जो मुलव्विस नहीं थे तो ऐसे 360 फौजी जवानों को रिहा कर दिया गया है। शामी जनरल सिक्योरिटी ने साबिक हुकूमत की फौज के तकरीबन 360 अफसरान और अरकान को रिहा कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि इन्हें तफ्तीश के बाद रिहा किया गया, यानी जब पूरी इंक्वायरी की गई, जब पता चला कि इनका जराइम से कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर उन्हें रिहा कर दिया गया है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट